Hello students, মই Prachujya sir, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ Jnvst গাইডলৈ। তো আজি আমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে এইটো ভিডিঅ'। তো ইংলিছ মিডিয়ামৰ তোমালোকৰ যিটো Jnvst এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব, নৱোদয় বিদ্যালয় এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব। চ' সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত তোমালোকৰ আহিব লগা ইংলিছৰ পেছেজ চাম আমি, অ'কে? ইংলিছৰ পেছেজ কেনেকুৱা ধৰণত আহে, কোনটো ৱেত তোমালোকে কৰিব লাগিব, আনচাৰখিনি ক'ত পাবা, কেনেকৈ পাবা, কি ধৰণে তোমালোকে কৰিব লাগিব, ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ফৰ ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট এই ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে। যিহেতু আমি ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টৰ পৰা খুব কমেণ্ট আহি থাকে বা আমাৰ মেছেজ জনাই থাকে যে ছাৰ ইউটিউবত অলপমান ইংলিছৰ পেছেজৰ বা ইংলিছ যিটো লেংগুৱেজ পাৰ্ট আছে সেইখিনি অলপ ভিডিঅ' দিবচোন, যিহেতু অসমীয়া খুব দি থাকে আপোনালোকে। তো সেইকাৰণে মই এটা ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰু এতিয়া তোমালোকে ক'ব গ'লে বেছি দিন নাই পৰীক্ষালৈ, মাজত 4 মাহ বা খুব কম সময় আছে। এই 4 মাহ ভালকৈ পঢ়া, 4 মাহ 15 দিনমান আছে তোমালোকৰ, অ'কে? 4.5 মান্থছ। এইখিনি ভালকৈ পঢ়িলে ডেফিনেটলি তুমি এক্সামটো ভাল কৰিব পাৰিবা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে তুমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় মই ইংলিছখিনি পাৰিম হৈ যাম, কোনো কথা নাই, সেইটো নহয়। তুমি ইংলিছ মিডিয়াম হয় যদিও ইংলিছখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইমান ইজি বস্তু নাহে এক্সামত। ভাতৰ লগত পানী খোৱাকৈ ইমান ইজি বস্তু নাহে। Sometimes they will give some tough questions to you, okay? So you have to deal that question also. So there is only one way to deal tough question, by doing practice, okay? Practice কৰিব লাগিব, you have to do practice. যিমান পাৰা সিমানে প্ৰেক্টিছ কৰা, আৰু with hard work you have to do smart work also, okay? So today we will learn some passage, okay, for English language that will come in your Jnvst exam, huh? So এইখিনি বস্তু ইমান টাফ নহয় and ইমান ইজিও নহয়, okay? So now let move to this passage, okay? This is the passage number 1. So today we will learn this passage. First of all, I will read this passage from starting to the end. Then again we will read, and again after that we will do the questions and the answers, okay? So okay, let's do the first passage, okay? So let me read this passage with me, okay? তোমালোকে মোৰ লগত, তোমালোকে নিজে পঢ়া, okay? With me, you people also read with me, okay? So Rina's family had just moved into a new house. Everything felt strange and unfamiliar. One afternoon, Rina was struggling to fix her bicycle when an old woman from the next house walked over. She smiled warmly and offered to help. Her name was Miss D'Souza, okay? And she was kind and friendly. With her tools, she quickly fixed the bicycle and even gave Rina a delicious cookie. Rina felt much better. She realized that a good neighbor can make a place feel like home, okay? So আমি এতিয়া second time পঢ়িম, second time আমি চাম যে I will explain you যে what is given in this passage, what is Rina doing and her neighbor, and each and everything we will try to understand from this passage, okay? So let me read once again, okay? Rina's family had just moved into a new house. So in this passage, the first line explains that the Rina have just moved to a new house, okay? So Rina কি কৰিলে, এটা নতুন ঘৰলৈ আহিলে, okay? So Rina have just moved to a new house from her old one, okay? So old one to ক'ত আছিলে, পুৰণা ঘৰটো ক'ত আছিলে সেইটো দিয়া নাই ইয়াত, আমি নাজানো। জাষ্ট ইয়াত দিয়া আছে যে ৰিনাই কি কৰিলে, এটা নতুন ঘৰলৈ আহিলে। Rina had just moved to a new house, okay? So it is given here. So next line is that everything felt strange and unfamiliar, okay? Everything felt strange and unfamiliar. কি হ'ল ইয়াত তোমাৰ গোটেইখিনি বস্তু যিমান আছে, each and everything is unfamiliar since Rina has just moved to a new house, okay? Rina has just moved to a new house,
So that's why she feel that each and everything is unfamiliar. তাইৰ লগত একো মিলা নাই, আগৰ ঘৰটোৰ লগত একো মিলা নাই। অবভিয়াছলি তুমি এতিয়া নতুন জেগা এটাত যেতিয়া যাবা তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ তেতিয়া আনফেমিলিয়াৰ হ'ব, বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব। চ' সেইখিনি বস্তুৱে তোমাৰ কি হ'ল, ৰীনাৰ লগত মিলিলে। অ'কে, চ' এইটো যদি আমি চাওঁ, তোমাৰ এণ্টনিম যদি ষ্ট্ৰেঞ্জৰ, STRNG, ষ্ট্ৰেঞ্জৰ যদি তোমাৰ এণ্টনিম চাওঁ, আমাৰ অপজিট হ'ব। ঠিক আছে, ষ্ট্ৰেঞ্জৰ আমাৰ এণ্টনিম চালে অপজিট হ'ব। ঠিক আছে, তো মই মাজে মাজে এণ্টনিমো বা চিননিমছ কিছুমান কৈ যাম। অ'কে, সেইটো বস্তু। তাৰপিছত নেক্সট লাইন, অ'কে, নেক্সট লাইনটো চোৱা। নেক্সট লাইনটোত তোমাৰ কি আছে, নেক্সট লাইনটোত চোৱা। এতিয়া তোমাৰ ওৱান আফটাৰনুন, মানে এটা দুপৰীয়া বা আফটাৰনুন যিটো আমি কওঁ 12টামান বজাৰ বা 11টামান বজাৰ পৰা নুন, তেনেকৈ আফটাৰনুন মানে নুনটো হৈ যোৱাৰ পিছত, মানে এৰাউণ্ড 12টামান বজাৰ পিছত তোমাৰ 1টামান বজাৰ পৰা 3টামান বজাৰ ভিতৰত। অ'কে, দেট টাইম ইজ কল্ড ফ্ৰম 1 to 3, দেট টাইম ইজ কল্ড আফটাৰনুন চিন্স দ্য নুন আফটাৰ। ৰীনা was struggling to fix her bicycle when, so এই লাইনটো ভালকৈ চোৱা দেই। ৰীনা was struggling to fix her bicycle. চ' এই লাইনটো যে কৈছে, এই লাইনটোৰ পৰা ডেফিনেটলি কিবা এটা কুৱেশ্যন এটা আমি পাম, বা এনেকুৱা টাইপৰ এটা ওলাই কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, ৰীনা was struggling to fix her bicycle. ঠিক আছে, ইয়াত এটা টুইষ্ট আহি গৈছে, when an old woman from the next house walked over. ঠিক আছে, চ' ইন দিছ লাইন, এই লাইনটো ভালকৈ চোৱা, চেক দিছ লাইন প্ৰপাৰলি। ইন দিছ লাইন ইট ইজ গিভেন ডেট when an old woman from the next house walked over. So what is given in this line, যে one afternoon, এটা দুপৰীয়া সময়, ৰীনা was fixing her bicycle. ৰীনাই তাইৰ বাইচাইকেলখন ঠিক কৰি আছিলে। she was doing her stuff, she was fixing her bicycle since her bicycle was not well, might be some damage or something happened to her bicycle. Okay, so তাৰপিছত after that তাইৰ ঘৰৰ কাষত ৰীনাৰ যিটো ঘৰ আছে, তোমাৰ ঘৰৰ কাষত তোমাৰ বৰ্তা থাকে, খুৰা থাকে, তোমাৰ কোনোবা থাকে। চ' তো ৰীনাৰ ঘৰৰ কাষত, তো ৰীনাৰ্ছ নেইবাৰ an old woman just walked into her house by seeing ৰীনা struggling with her bicycle. ৰীনাই যেতিয়া চাইকেলখন লগত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে, তেতিয়া তাই ঘৰৰ কাষৰ নেইবাৰজনে চালে, ছোৱালীজনী বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, হ'ব মই তাইক হেল্প কৰি দিওঁ, আই উইল হেল্প হাৰ। তো ৰীনাক কি কৰিলে, হেল্প কৰিলে। তোমাৰ কোনে হেল্প কৰিলে, তেখেতৰ যিজন আছিলে, নেইবাৰ আছিলে তেখেতে। অ'কে, চি স্মাইল্ড ৱাৰ্মলি এণ্ড অফাৰ টু হেল্প। মানে ইয়াত চি যে কৈছে, হু ইজ চি, কোনে হাঁহিলে, দ্য নেইবাৰ, দ্য অল্ড লেডি হেজ স্মাইল্ড, ধুনীয়াকৈ হাঁহিলে, ৱাৰ্মলি, মানে একদম ধুনীয়াকৈ হাঁহিছে, একদম মুখ খোলকে হাঁচনা যিসকো বলতে হে, মুখখন খুলি পেলাই যিটোক হাঁহা বুলি কয়, একদম ধুনীয়াকৈ হাঁহিছে। ৱাৰ্মলি এণ্ড অফাৰ টু হেল্প, কাক হেল্প কৰিছে, ৰীনাক হেল্প কৰিছে। হাৰ নেম ৱাজ মিছ ডিচুজা। ঠিক আছে, মিছ ডিচুজা মানুহজনীৰ নামটো। কাৰ নাম, দ্য অল্ড লেডিজ নেম ৱাজ মিছ ডিচুজা। অ'কে, দেন এণ্ড চি ৱাজ কাইণ্ড এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি, মানে তেখেতে বহুত ভাল হয়, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। চি ৱাজ ৰিয়েলি ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড চি ৱাজ ৰিয়েলি হাম্বল, চি ৱাজ জাষ্ট ডাউন টু আৰ্থ এণ্ড জাষ্ট হেল্পিং ৰীনা। অ'কে, সেই বস্তুটো ইয়াত কৈছে তোমাৰ। অ'কে, উইথ হাৰ টুলছ, কাৰ টুলছ, হুজ টুলছ, দ্য অল্ড লেডি হুজ নেম ৱাজ মিছ ডিচুজা, চি বট হাৰ টুলছ এণ্ড চি উইথ হাৰ টুলছ, অ'কে, she quickly fixed the bicycle and even gave Reena a delicious cookies. ধুনীয়াকৈ টুলছখিনি লৈ পেলাই কুইকলি ফিক্স ৰীনাছ বাইচাইকেল। ঠিক আছে, ৰীনাৰ বাইচাইকেলখন একদম ফটাফট কুইকলি ফিক্স কৰি দিলে। আৰু ৰীনাক কি দিলে, ৰীনা এ ডিলিচিয়াছ কুকি, ৰীনাক কি কৰি দিলে, ডিলিচিয়াছ কুকি দিলে। আমিতো বিস্কুট খাই ভাল পাওঁ, আৰু ঘৰত বনোৱা হ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগে। চ' ডিলিচিয়াছ কুকি ঘৰত বনোৱাই হ'ব চাগে, আই গেছ। চ' চি গিভ ৰীনা চাম ডিলিচিয়াছ কুকিজ। অ'কে, চ' বাই ইন দিছ টাইম ৰীনা ফেল মাছ বেটাৰ। ৰীনাই বহুত ভাল পাইছে, বা
ইমান ভাল মানুহ আছেনে মোৰ ঘৰৰ কাষতে she felt that so familiar with her neighbor Miss D'Souza ঠিক আছে তো ৰীনা felt much better ৰীনা বহুত ভাল পাইছে she felt much better she was just feeling like home with the that old lady ঠিক আছে she realized that a good neighbor can make a new place like home that Rina felt that a good neighbor like Miss D'Souza can make this new place like your home okay so তুমি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাবা when you will move out from your home when you will left your parents তোমালোকে যেতিয়া জেএনভিত যাবা when you will move to your জেএনভি okay জেএনভি স্কুলত যেতিয়া তোমালোকে যাবা এটা নতুন এনভায়ৰনমেন্ট পাবা তাত এটা নতুন ফ্যামিলি পাবা নতুন মানুহ পাবা each and everything will be new there in জেএনভি each and every student is new each and every teacher will be new for you and the place the hostel the bed the mess the food the playground the sports the culture each and everything is different even the classroom structure each and everything will be different that of your present school so in Jnvst you will get totally a different world and it's really amazing there okay বহুত এনজয় কৰিব পাৰিবা তোমালোকে জেএনভিত so for that you have to study hard now okay এই 4 মাহ 5 মাহ ভালকে পঢ়া ডেফিনেটলি সিটটো গ্ৰেব কৰিব পাৰিবা so হেতুৱে ক'লে যে ৰীনা এতিয়া তোমালোকে জেএনভি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এজন তোমালোকে কি পাবা ভাল ফ্ৰেণ্ড পাবা তোমালোকে তাত টিচাৰ পাবা so সেইখিনি পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি হ'ব তাত তোমালোকে এটা ফ্যামিলি এনভায়ৰনমেন্ট ঘৰৰ নিচিনা এটা ফিল তোমালোকে তাত পাবা এইখিনি বস্তু তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ দিয়া আছে why was Rina feeling uncomfortable ৰীনাই কিয় uncomfortable ফিল কৰিছিলে she had fallen off her bike ৰীনাই বাইকৰ পৰা পৰিলে নেকি নহয়তো ৰীনাইতো বাইকৰ পৰা পৰা নাই স্কুটি চাইকেলখন ঠিক কৰিছিলেহে she was sick গা বেয়া বুলিতো একো মেনশ্যন কৰা নাই she lost her টয়জৰ কথাও একো মেনশ্যন কৰা নাই এটা কথা আছিলে she had just moved to a new place ৰীনাৰ কিয় uncomfortable লাগি আছিলে because she had just moved to a new place she was moved to a new place that's why Rina was uncomfortable okay by reading the passage we got the answer will be C so let us check next question so what is given in this question who helped Rina fix her bicycle কোনে ফিক্স কৰিছিলে her neighbor Miss D'Souza her neighbor okay her neighbor তে ৰীনা মাকেও ঠিক কৰা নাই ফ্ৰেণ্ডেও ঠিক কৰা নাই টিচাৰ ঠিক কৰা নাই her neighbor ঠিক কৰিছিলে Miss D'Souza তাৰপিছত ইয়াত এইটো কুৱেশ্যন কি দি আছে which word from the passage means the same as nice okay nice এই যিটো নাইচ ৱৰ্ডটো যে আছে যে এই নাইচটো তোমাৰ পেছেজৰ পৰা কোনটো শব্দ তোমাৰ সেম মিনিং কৰে ঠিক আছে নাইচৰ সেম মিনিং তোমাৰ কোনটো হ'ব এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কি দিয়া আছে তুমি অপচনটো ভালকৈ চোৱা আমি উই হেভ টু চেক দ্য অপচনছ প্ৰপাৰলি তোমাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰেঞ্জ দিয়া আছে ডিলিচিয়াছ ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ৱাৰ্ম ঠিক আছে ডিলিচিয়াছ আমাৰ কি আছিলে ডিলিচিয়াছ তোমাৰ আমাৰ টেষ্টি সেইখিনি বস্তু আছিলে তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ষ্ট্ৰেঞ্জটোতো নহয় ষ্ট্ৰেঞ্জটো কিয় নহ'ব ষ্ট্ৰেঞ্জটো মানে তোমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বা তোমাৰ আনপ্লিজেণ্ট এনেকুৱা টাইপৰ তোমাৰ বস্তুটো হয় ইটছ ষ্ট্ৰেঞ্জ এনেকুৱাকৈ তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ ডিলিচিয়াছ ফ্ৰেণ্ডলি ৱাৰ্ম অ'কে আমি যদি চাওঁ ডিলিচিয়াছ নহ'ব ষ্ট্ৰেঞ্জ নহ'ব তোমাৰ হ'লে ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড ৱাৰ্ম সেই দুটাৰ ভিতৰতে তোমাৰ হ'ব লেট আছ চেক ইন দ্য কি আছিলে তোমাৰ পেছেজ এবাৰ পেছেজটোত ভালকৈ চাই লওঁ তো ইয়াত ক'ত আছে চোৱা নাইচ Rina's family had just moved into a new house. Every time felt strange and unfamiliar. One afternoon, Rina was struggling to fix her bicycle when an old woman from the next house walked over. She smiled warmly and offered to help. Her name was Miss D'Souza and she was kind and friendly. With her tools, she quickly fixed the bicycle and even gave Rina a delicious cookie. Rina felt much better. She realized that a good neighbor can make a new place
feel like home ঠিক আছে so from this passage so from this passage আমি যদি চাওঁ আমাৰ warm and friendly she was kind and friendly ঠিক আছে she was kind and nice we can say that she was kind and nice মানে nice ভাল আৰু বহুত ভাল ঠিক আছে friendly okay so have you got this point so আমি এতিয়া nice or তোমাৰ similar word তুমি কোনটো পাম আমি friendly পাম আমি আনসাৰটো ক'ত দেখিলো ইয়াত চোৱা our answer will be friendly ঠিক আছে এই গুটেকিটা নহব তোমাৰ আনসাৰ so in this way আমি next to চাওঁ which word from the passage is opposite of familiar familiar opposite কোনটো আছিলে better নহব cookies নহব warm নহব কোনটো আছিলে strange simple আমি অপচনটো লগত খেলি পেলাই আনসাৰ উলিয়াই দিব পাৰিছো warm smile এটা ধুনীয়া স্মাইল মাৰিছে ঠিক আছে নহব cookies তো নহয় better তো নহয় তোমাৰ ইয়াত কি কৈছে which word from the passage is opposite ঠিক আছে opposite বুলি কৈছে সেইকাৰণে strange তো হ'ব আমাৰ আনসাৰ what made Rina feel better Rina কি বস্তুৱে better বনালে মানে কি বস্তুৱে feel কৰালে it's better it's good now fixing her bed নহব এটো কোৱেশ্চন getting a new bike এটো নহয় visiting her friend এটো নহয় meeting a kind neighbor এজন ওচৰ চুবুৰীয়া এজন ভাল kind humble বহুত ভাল kind neighbor তোমাৰ বুজি পালা সো হেতু বস্তু আমি ইয়াত পালো ওকে সো এটো বস্তু আমি ইয়াত পালো কি হল আমাৰ আনসাৰটো meeting a kind neighbor ঠিক আছে meeting a kind neighbor ठीक है हमें की पाए गलो हमें आंसर की मिल गया कौन सा आंसर मिल गया हमको आंसर मिल गया एक काइंड नेबर ठीक है हेतु वस्तु हमें आंसर याद पाए गलो ओके तो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी बी सो इन दिस वे यू हैव टू चेक दिस पैसेज सो जिमानखिनि पारो মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিও দিব চেষ্টা কৰিম সো লাহে লাহে বস্তুখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তোমালোকক ক'ব বিচাৰো মই তোমালোকে কি কৰিবা জানানে তোমালোকে ক্লাস বৰ্তমান এটা তোমালোকে ক্লাস 5 ত পঢ়ি আছা ঠিক আছে ক্লাস 6 ৰ কিতাপখন আনিলা ঠিক আছে ইংলিছৰ কিতাপখন আনিলা সোশ্যাল সায়েন্সৰ কিতাপখন আনিলা আৰু কিবা কাবাৰ মৰেল সায়েন্স কিবা যদি আছে এনভায়ৰনমেন্ট যদি আছে তাৰ কিতাপ আনিলা ঠিক আছে ঘৰৰ ওচৰত কোনবা যদি পুৰণা দাদা বাইদেউ আছিলে তোমাৰ ক্লাস 5 ৰ কিতাপখনো থাকক ইংলিছ সোশ্যাল সায়েন্স এনভায়ৰনমেন্ট যি আছে ক্লাস 7 ৰ খনো আনিলা ক্লাস 8 ৰ খনো আনিছা সো আনি কি কৰিবা সজাই থবলৈ কোৱা নাই মই কৈছো যে তোমালোকক সেই কিতাপ গিটা আনি ৰিডিং দিবা কি ৰিডিং দিবা ইংলিছৰ তোমাৰ তাত লিখা যিমানখিনি তোমাৰ বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু তুমি কি কৰিবা তাৰ ৰিডিং দিবা তাৰপা তুমি পঢ়িবা তাৰপা তুমি কি কৰিবা ৰিডিং দিবা তাৰপা ৰিডিং দি এনেকুৱা হ'বগে তোমাৰ ঠিক আছে এনেকুৱা হ'বগে তোমাৰ ইংলিশটো যদি তোমাৰ কবাত এনেকে লাগি থাকে মুখত একদম হলহলিয়া হৈ যাবাগে তুমি একদম হলহলিয়াকৈ ভালকে তুমি পঢ়িব পৰা হৈ যাবাগে সেইভাবে তুমি এতিয়া যদি ভালকে বস্তুখিনি পঢ়িব পৰা নাই তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব ভালকে যদি পঢ়িব পৰা নাই তেতিয়া তোমাৰ ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম হ'ব প্ৰবলেমটো কি হ'ব তুমি পৰীক্ষাত এক্সামত তো ইমান টাইম নাপাবা খুব কম সময় পাবা তুমি এক্সামত সেই কাৰণে তুমি এক্সামত কম সময় পোৱাৰ লগে লগে তুমি তো বস্তুবিলাক টাইমত ৰৈ যাবগে টাইমত নহবগে তোমাৰ ঠিক আছে সো দ্যাটস হোৱাই তুমি কি কৰিবা তুমি বস্তুখিনি এতিয়াৰ পৰা ভালকে কৰা এই 4 মাহ একদম হলহলিয়াকৈ ভালকে তুমি পঢ়া ভালকে বস্তুখিনি ঠিক কৰা এটা এটা বস্তু তুমি পুৰা মুখস্থ নকৰিবা এটা এটা বস্তু তুমি ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা তাৰ পিছত তুমি একদম ফাটাফাটি হৈ যাবগে তোমাৰ ঠিক আছে একদম ফাটাফাটি হৈ যাবগে টেনচন নাই চিন্তা নকৰিবা খালি ভালকে পঢ়িব লাগিব তুমি ৰিডিং দিওঁতে ইমানেই তোমাৰ স্পিড বাঢ়ি যাবগে তোমাৰ একদম কম সময় ভিতৰতে তুমি বস্তুখিনি কৰিব পাৰিবা এটা পৰীক্ষাত ইমান সময় নাপাবা জানানে সাংঘাতিক বেছি সময় নাপাবা খুব কম সময় পাবা তুমি পৰীক্ষাত তো সেই কম সময়ৰ ভিতৰতে তুমি ম্যাথছ কৰিব লাগিব
মেণ্টেল এবিলিটি কৰিব লাগিব, ইংলিছ কৰিব লাগিব, কিমানখিনি কৰিব লাগিব চোৱা। সেইবাবে তুমি নিজকে প্ৰস্তুতি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। ইউ হেভ টু বি ষ্ট্ৰং এনাফ হা। চ' তুমি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তুমি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেই 3টা পাৰ্ট কৰি আহা, ঠিক আছে। তোমাৰ মেণ্টেল এবিলিটিখিনি কৰোঁতে হাৰ্ডলি 20 মিনিটছমান যাব। ইংলিছখিনি কৰিব লাগিব তুমি 20 মিনিটছমানত। দেন তোমাৰ 40 মিনিটছ ইয়াত গ'ল, আৰু মেথছত 1 আৱাৰ মিনিমাম 15 মিনিটছমান ৰাখিব লাগিব, বা 1 আৱাৰ 10 মিনিটছমান তুমি ৰাখিব লাগিব। কাৰণ OMR Sheetতো ফিল আপ কৰিব লাগিব। OMR Sheetত কোনে ফিল আপ কৰিব নহ'লে? সেইখিনি বস্তু তুমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে পূৰা ষ্ট্ৰংলি প্ৰেক্টিছ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই। অ'কে, চ' এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা আজি। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আমাৰ JNV গাইড ইউটিউব চেনেলটো, যদি নতুনকৈ আহিছা। বহুতখিনি ভিডিঅ' মই দিছোঁ অলৰেডি, আৰু বহুতখিনি আহিব বাকী আছে। থেংক ইউ, ভালকৈ পঢ়া।